Kitab Musnad Ahli Bait. Bab hadis Ja'far bin Abu Thalib radhiyallahu anhu. مسند أحمد 1649. حدثنا يعقوب حدثنا أبي عن محمد بن إسحاق حدثني محمد بن مسلم بن عبيد الله بن شهاب عن أبي بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام المخزومي عن أم سلمة ابنة أبي أمية بن المغيرة زوج النبي صلى الله عليه وسلم قالت: لما نزلنا أرض الحبشة جاورنا بها خير جار النجاشية أمنا على ديننا وعبدنا لها لا نؤذى ولا نسمع شيئا نكرهها. فلما بلغ ذلك القرية شاءوا أتمروا أن يبعثوا إلى النجاشي في نار جلين جلدين وأن يهدوا للنجاشي هدايا مما يستطرف من متاع مكة، وكان من أعجب ما يأتيه منها إليه الأدم، فاجمعوا له أدما كثيرا ولم يتركوا من بطارقته بطريقا إلا أهدوا له هدية. ثم بعث بذلك مع عبد الله بن أبي ربيعة بن المغيرة المخزومي وعمرو بن العاص بن وائل السهمي، وأمروهما أمرهم وقالوا لهما: أدفعوا إلى كل بطريق هديته قبل أن تكلموا النجاشي فيهم، ثم قدموا للنجاشي هداياه ثم سلوه أن يسلمهما إليكم قبل أن يكلمهما. قالت: فخرجا فقدما على النجاشي ونحن عنده بخير دار وعند خير جار، فلم يبقى من بطارقته بالطريق إلا دفع إليه هديته قبل أن يكلم النجاشي، ثم قال لكل بطريق منهم: إنه قد صبا إلى بلد الملك منا غلمان سفهاء فارقوا دين قومهم ولم يدخلوا في دينكم وجاءوا بدين مبتدع لا نعرفه نحن ولا أنتم، وقد بعثنا إلى الملك فيهم أشراف قومهم ليردهم إليهم، فإذا كلمنا الملك فيهم فتشروا عليه بأن يسلمهما إلينا ولا يكلمهم، فإن قومهم أعلى بهم عينا وأعلم بما عابوا عليهم. فقالوا لهما: نعم. ثم إنهما قربا هداياهم إلى النجاشي فاقبلوها منهما، ثم كلماه فقال له: أيها الملك، إنه قد صبا إلى بلدك منا غلمان سفهاء فارقوا دين قومهم ولم يدخلوا في دينك وجاءوا بدين مبتدع لا نعرفه نحن ولا أنت، وقد بعثنا إليك فيهم أشراف قومهم من آبائهم وأعمامهم وعشائرهم لتردهم إليهم، فهم أعلى بهم عينا وأعلم بما عابوا عليهم وعاتبوهم فيه. قالت: ولم يكن شيء أبغض إلى عبد الله بن أبي ربيعة وعمرو بن العاص من أن يسمع النجاشي كلامهم. فقالت بطارقته حوله: صدقوا أيها الملك، قومهم أعلى بهم عينا وأعلم بما عابوا عليهم، فأسلمهم إليهما فليردهم إلى بلادهم وقومهم. قال: فغضب النجاشي ثم قال: لا هله أيام الله إذا لا أسلمهم إليهما ولا أكاد قوما جاورونني ونزلوا بلادي واختاروني على من سواي حتى أدعوهم فأسألهم ماذا يقول هذان في أمرهم، فإن كانوا كما يقول أني أسلمتهم إليهما ورددتهم إلى قومهم، وإن كانوا على غير ذلك منعتهم منهما وأحسنت جوارهم ما جاورونني. قالت: ثم أرسل إلى أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فدعاهم، فلما جاءهم رسوله اجتمعوا، ثم قال بعضهم لبعض: ما تقولون للرجل إذا جئتموه؟ قالوا: نقول والله ما علمنا وما أمرنا به نبينا صلى الله عليه وسلم كائن في ذلك ما هو كائن. فلما جاءوه وقد دعا النجاشي أساقفته فانشروا مصاحفهم حوله سألهم فقال: ما هذا الدين الذي فأرقتم فيه قومكم ولم تدخلوا في ديني ولا في دين أحد من هذه الأمم؟ قال: فكان الذي كلمه جعفر بن أبي طالب فقال له: أيها الملك، كنا
قوما أهل جاهلية نعبد الأصنام ونأكل الميتة ونأتي الفواحش ونقطع الأرحام ونسيء الجوار يأكل القوي منا الضعيف، فكنا على ذلك حتى بعث الله إلينا رسولا منا نعرف نسبه وصدقه وأمانته وعفافه، فدعانا إلى الله لنوحده ونعبده ونخلع ما كنا نعبد نحن وآبائنا من دونه من الحجارة والأوثان، وأمرنا بصدق الحديث وأداء الأمانة وصلة الرحم وحسن الجوار والكف عن المحارم والدماء، ونهانا عن الفواحش وقول الزور وأكل مال اليتيم وقذف المحصنة، وأمرنا أن نعبد الله وحده لا نشرك به شيئا، وأمرنا بالصلاة والزكاة والصيام. قال فعدد عليه أمور الإسلام فصدقناه وآمنا به واتبعناه على ما جاء به، فعبدنا الله وحده فلم نشرك به شيئا، وحرمنا ما حرم علينا وأحللنا ما أحل لنا، فعدا علينا قومنا فعذبونا وفتنونا عن ديننا ليردونا إلى عبادة الأوثان من عبادة الله، وأن نستحل ما كنا نستحل من الخبائث، فلما قهرونا وظلمونا وشقوا علينا وحالوا بيننا وبين ديننا خرجنا إلى بلدك واخترناك على من سواك، ورغبنا في جوارك ورجونا أن لا نظلم عندك أيها الملك. قال فقال له النجاشي هل معك مما جاء به عن الله من شيء؟ قال فقال له جعفر نعم. فقال له النجاشي فأقرأه علي، فقرأ عليه صدر من كهيعص. قالت فبك والله النجاشي حتى أخضل لحيته وبكت أساقفته حتى أخضلوا مصاحفهم حين سمعوا ما تلا عليهم، ثم قال النجاشي إن هذا والذي جاء به موسى ليخرج من مشكى واحدة نطلق، فوالله لا أسلمهم إليكم أبدا ولا أكاد. قالت أم سلمة فلما خرج من عنده قال عمرو بن العاص والله لأنبئنهم غدا عيبهم عندهم ثم أستأصل به خضراؤهم. قال فقال له الحله بن أبي ربيعة وكان أتقى الرجلين فينا لا تفعل فإن لهم أرحاما وإن كانوا قد خالفونا. قال والله لأخبرنه أنهم يزعمون أن عيسى بن مريم عبد. قالت ثم غدا عليه الغدا فقال له أيها الملك إنهم يقولون في عيسى بن مريم قولا عظيما، فأرسل إليهم فأسألهم عما يقولون فيه. قال فأرسل إليهم يسألهم عنه. قالت ولم ينزل بنا مثله فأجت مع القوم، فقال بعضهم لبعض ماذا تقولون في عيسى إذا سألكم عنه؟ قالوا نقول والله فيه ما قال له وما جاء به نبينا كائنا في ذلك ما هو كائن. فلما دخلوا عليه قال لهم ما تقولون في عيسى بن مريم؟ فقال له جعفر بن أبي طالب نقول فيه الذي جاء به نبينا هو الحله ورسوله روحه وكلمته ألقاها إلى مريم العذراء البتول. قال فضرب النجاشي يده إلى الأرض فأخذ منها عودا ثم قال ما عدا عيسى بن مريم ما قلت هذا العود، فتنأخرت بطارقته حوله حين قال ما قال. فقال وإن خرتم والله اذهبوا فأنتم سيوم بئرضي والسيوم الآمنون، من سبكم غرم ثم من سبكم غرم، فما أحب أن لي دبر ذهبا وأني آذيت رجلا منكم، والدبر بلسان الحبشة الجبل، ردوا عليهما هداياهما فلا حاجة لنا بها، فوالله ما أخذ له من الرشوة حين رد علي ملكي فآخذ الرشوة فيه، وما أطاع الناس في فأطيعهم فيه. قال فخرج من عنده مقبوحين مردودا عليهما ما جاء به، وأقمن عنده بخير دار مع خير جار. قال فوالله إن على ذلك إذ نزل به يعني
من ينازعه في ملكه؟ قال فوالله ما علمنا حزنا قط كان أشد من حزناه عند ذلك. تخوف أن يظهر ذلك على النجاشي فيأتي رجل لا يعرف من حقنا ما كان النجاشي يعرف منه. قالت وسار النجاشي وبينهما عرض النيل. قالت فقال أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم من رجل يخرج حتى يحضر وقعة القوم ثم يأتينا بالخبر؟ قالت فقال الزبير بن العوام أنا. قالت وكان من أحدث القوم سنا؟ قالت فانفخوا له قربة فجعلها في صدره ثم سبح عليها حتى خرج إلى ناحية النيل التي بها ملتقى القوم ثم انطلقا حتى حضرهم. قالت ودعونا الله للنجاشي بالظهور على عدوه والتمكين له في بلاده، واستوثق عليه أمر الحبشة، فكنا عنده في خير منزل حتى قدمنا على رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو بمكة. Musnad Ahmad 1649 telah menceritakan kepada kami, Yakub telah menceritakan kepada kami, bapakku dari Muhammad bin Ishaq telah menceritakan kepadaku, Muhammad bin Muslim bin Ubaidullah bin Syihab dari Abu Bakar bin Abdurrahman bin Al-Harits bin Hisham Al-Mahzumi dari Ummu Salamah, putri Abu Umayyah bin Al-Mughirah istri Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, menuturkan, tatkala kami berada di negeri Habasyah, kami bertetangga dengan tetangga yang sangat baik, yaitu Raja Najasyi. Kami merasa aman dalam menjalankan agama kami beribadah kepada Allah dengan tidak diganggu dan kami tidak mendengar sesuatu yang tidak kami sukai. Tatkala hal itu sampai kepada orang Quraisy, mereka bersepakat untuk mengirim utusan kepada Raja Najasyi dengan mengirim 2 orang laki-laki yang kuat untuk memberikan sejumlah hadiah kepada Raja Najasyi berupa barang-barang yang dianggap langka dari Makkah. Di antara barang yang sangat menakjubkan yang diberikan kepada mereka adalah kulit yang samak. Mereka banyak mengumpulkan barang tersebut. Mereka tidak meninggalkan satu komandan pasukan pun kecuali memberinya satu hadiah. Mereka menugaskan Abdullah bin Rabi'ah bin Al-Mughirah dan Al-Mahzumi dan Amru bin Al-As bin Wa'il As-Sahmi untuk mengirim barang-barang tersebut dan memerintahkan keduanya menyampaikan misi mereka. Mereka berkata kepada keduanya, serahkan setiap hadiah kepada masing-masing komandan sebelum kalian berbicara dengan Najasyi. Setelah itu berikan hadiah kepada Raja Najasyi, dan mintalah agar dia menyerahkan mereka kepada kalian sebelum raja tersebut berbicara dengan mereka. Ummu Salamah kembali menuturkan, kedua orang itu bergegas keluar, meninggalkan Makkah, untuk menemui Raja Najasyi. Keadaan kami pada saat itu berada di rumah yang paling bagus dan tetangga yang paling baik. Tidak ada satu komandan pun kecuali mereka berdua menyerahkan hadiahnya sebelum berbicara kepada Raja Najasyi. Mereka berdua berkata kepada setiap komandan dari mereka, sesungguhnya beberapa anak-anak bangsa kami yang bodoh keluar dari kami dan pergi kepada negeri kerajaan kalian. Mereka telah meninggalkan agama kaum mereka dan tidak akan masuk pada agama kalian. Mereka membawa agama baru yang kami tidak mengetahuinya dan juga kalian. Para pembesar kaum mereka mengutus kami untuk mengembalikan mereka ke kaum mereka. Maka jika kami sedang berbicara kepada raja mengenai mereka, hendaknya kalian memberi masukan kepadanya agar menyerahkan mereka kepada kami dan tidak perlu berbicara kepada mereka. Karena kaum mereka lebih memperhatikan dan mengetahui keadaan mereka dan kekurangan-kekurangan mereka. Mereka menjawab kepada keduanya, ya. Setelah itu keduanya menyerahkan hadiah kepada Raja Najasyi, dan Raja Najasyi menerimanya. Kemudian mereka berdua mengajak bicara raja dan berkata, wahai sang raja, sesungguhnya beberapa anak-anak bangsa kami yang bodoh keluar dari kami dan pergi kepada negeri kerajaan Tuan. Mereka telah meninggalkan agama kaum mereka dan tidak akan masuk ke agama Tuan.
Mereka membawa agama baru yang kami tidak mengetahuinya dan juga Tuan. Para pembesar kaum mereka yang terdiri dari bapak-bapak mereka, paman-paman mereka dan keluarga mereka mengutus kami untuk menghadap Tuan, agar kiranya Tuan mengembalikan mereka kepada kaum kami. Karena kaum kami lebih memperhatikan mereka dan mengetahui kekurangan mereka, tetapi mereka mencela mereka. Sungguh tidak ada yang lebih membuat marah Abdullah bin Abu Robi'ah dan Amru bin As kecuali keinginan Raja Najasyi untuk mendengar pembelaan mereka. Kemudian para komandan yang berada di sekelilingnya berkata, "Mereka benar wahai Raja, kaum mereka lebih memperhatikan mereka dan mengetahui kekurangan-kekurangan mereka, maka serahkanlah kepada mereka agar mereka berdua bisa membawa kembali ke negeri dan kaum mereka." Maka Raja Najasyi marah dan berkata, "Tidak, demi Allah saya tidak akan menyerahkan mereka kepada mereka berdua, dan tidaklah ada seorang pun yang dapat menyuruhku memerangi suatu kaum yang bertetangga denganku, dan mereka tinggal di dalam negeriku, serta mereka memilihku dari selainku, sampai aku memanggil mereka dan menanyakan mereka apa yang dikatakan oleh kedua orang ini. Jika memang sebagaimana yang disebutkan, maka saya akan menyerahkan mereka kepada mereka berdua dan akan saya kembalikan kepada kaum mereka. Jika tidak demikian, maka saya tidak akan menyerahkan mereka dan saya akan tetap melindungi mereka selama mereka memintanya." Ummu Salamah berkata, kemudian diutuslah utusan kepada para sahabat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam untuk memanggil mereka. Ketika utusannya menemui mereka, mereka berkumpul lalu sebagian berkata kepada yang lainnya, "Apa yang akan kalian katakan kepada sang raja jika kamu berada di hadapannya?" Mereka menjawab, "Demi Allah, kami akan mengatakan sebagaimana yang telah diajarkan dan diperintahkan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam kepada kami, apapun yang terjadi." Tatkala mereka menemui raja, rupanya sang raja juga memanggil para pemuka agamanya, dan mereka telah menyebarkan lembaran-lembaran mereka di sekitar raja. Kemudian raja bertanya kepada mereka, "Agama apa yang menyebabkan kalian meninggalkan kaum kalian dan kalian juga tidak masuk pada agamaku atau agama umat lainnya?" Ummu Salamah berkata, yang menjawab sang raja adalah Ja'far bin Abu Tholib. Dia berkata, "Wahai sang raja, kami adalah suatu kaum yang bodoh, kami menyembah berhala dan memakan bangkai, melakukan berbagai keburukan dan memutus tali kekerabatan, berbuat jahat terhadap tetangga, orang yang kuat di antara kami memangsa yang lemah, dan kami masih dalam keadaan seperti itu sampai Allah mengutus kepada kami seorang Rasul dari kalangan kami sendiri. Kami mengetahui nasabnya dan kejujurannya, amanahnya dan kehati-hatiannya dalam menjaga kehormatannya. Dia mengajak kami kepada Allah agar kami mengesahkannya dan hanya menyembahnya, meninggalkan apa yang kami sembah dan nenek moyang kami yang berupa batu dan patung. Dia menyuruh kami agar kami berbuat jujur dalam berbicara, menunaikan amanah dan menyambung silaturahim, berbuat baik terhadap tetangga dan menahan dari hal-hal yang haram dan menumpahkan darah. Dia melarang melakukan kekejian-kekejian dan perkataan dusta, memakan harta anak yatim dan menuduh orang yang baik dengan tuduhan berzina. Dia menyuruh kami agar kami menyembah Allah saja, tidak menyekutukannya dengan sesuatu pun. Dia menyuruh kami sholat, zakat dan puasa. Dia menyebutkan berbagai hal yang berkaitan dengan perkara-perkara dalam Islam. Kami membenarkannya, beriman kepadanya dan mengikuti apa yang beliau bawa. Kami menyembah Allah saja, tidak menyekutukannya dengan sesuatu pun. Kami mengharamkan apa yang diharamkan untuk kami dan kami menghalalkan apa yang dihalalkan untuk kami. Namun, kaum kami memusuhi kami dan menyiksa kami. Mereka memfitnah kami dalam menjalankan agama kami agar kami kembali kepada menyembah patung dari ibadah kepada Allah, dan menghalalkan apa yang dulu telah kami halalkan yang berbentuk berbagai ragam kekejian. Tatkala mereka memaksa dan menganiaya kami, membuat kami susah, menghalangi kami dengan agama kami, maka kami keluar ke negeri Tuan dan kami memilih Tuan daripada yang lainnya karena kami senang bertetangga dengan Tuan,
dan kami berharap kami tidak dizalimi di dekat Tuan, wahai Raja. Ummu Salamah menuturkan kembali, maka Raja Najasyi bertanya kepadanya, apakah ada sesuatu yang kau bawa dari apa yang datang dari Allah? Ja'far menjawab, ya. Raja Najasyi berkata, bacakan kepadaku. Maka Ja'far membacanya dengan memulai dari Ka'aha'ayain Syed. Ummu Salamah berkata, maka Raja Najasyi, demi Allah, menangis sampai basah jenggotnya dan begitu juga para tokoh agamanya ikut menangis sampai mushaf-mushaf mereka basah ketika mendengar apa yang dibacakan di hadapan mereka. Najasyi berkata, demi Allah, kitab ini dan kitab yang dibawa Musa keluar dari satu sumber. Pergilah kalian berdua, demi Allah, saya tidak akan menyerahkan mereka kepada kalian selamanya dan saya tidak akan terpedaya. Ummu Salamah berkata, tatkala kedua orang itu keluar dari hadapan sang raja, Amr bin Al-As berkata, demi Allah, sungguh saya akan bongkar raib mereka besok, kemudian saya akan kupas kejelekan-kejelekan mereka. Abdullah bin Abu Robi'ah, dia orang yang paling takut di antara mereka berdua, berkata kepadanya, jangan kau lakukan, mereka memiliki kerabat walaupun mereka telah menyelisihi kita. Dia menjawab, demi Allah, saya akan tetap kabarkan kepada mereka bahwa Isa bin Maryam menurut mereka adalah seorang hamba. Ummu Salamah berkata, esok harinya, dia menemui raja dan berkata kepadanya, wahai raja, sesungguhnya mereka berkata kepada Isa bin Maryam dengan perkataan yang berbahaya. Kirimlah kepada mereka dan tanyakan kepada mereka tentang pendapat mereka. Ummu Salamah berkata, maka raja mengiring utusan kepada mereka untuk menanyakannya. Sebelum utusan itu sampai, orang-orang muslim sudah berkumpul, sebagian berkata pada yang lain, apa yang akan kalian katakan mengenai Isa jika dia menanyakannya kepada kalian? Mereka menjawab, demi Allah, kami akan menjawab sebagaimana yang telah Allah sebutkan dan yang telah dibawa oleh Nabi kita, apapun yang terjadi. Tatkala mereka menemui raja, maka dia berkata kepada mereka, apa pendapat kalian mengenai Isa bin Maryam? Ja'far bin Abu Thalib menjawab, pendapat kami adalah sebagaimana yang dibawa oleh agama kami, yaitu dia adalah hamba Allah dan Rasul-Nya, ruhnya dan kalimatnya yang ditiupkan kepada Maryam, seorang wanita yang tidak menikah. Kemudian Raja Najasyi memukulkan tangannya ke tanah dan mengambil sebatang kayu, lalu berkata, itulah Isa putra Maryam, sama seperti saya mengatakan bahwa ini adalah kayu. Maka para komandan perang yang berada di sekitarnya mengucapkan perkataan yang menunjukkan kemarahan. Raja berkata, demi Allah, walau kalian tidak suka, saya akan mengatakannya. Pergilah kalian, kaum muslimin, kalian akan aman di negeriku, barang siapa mencela kalian, maka akan dikenai denda, barang siapa yang mencela kalian, maka akan dikenai denda. Saya tidak suka memiliki satu gunung emas jika saya harus menyakiti salah seorang dari kalian. Dan, Raja berkata kepada para komandannya, kembalikan kepada mereka berdua hadiah-hadiah yang telah mereka berikan, kami tidak membutuhkannya. Demi Allah, Allah tidak mengambil suap dariku ketika mengembalikan kerajaanku, hingga saya harus mengambil suap dalam kekuasaanku, dan Allah pun tidak memaksa orang-orang untuk menaatiku sehingga saya menaati mereka dalam masalah itu. Kemudian dua orang tersebut keluar dari hadapannya dalam keadaan kalah dan hadiah-hadiah mereka dikembalikan lagi. Maka kami tinggal di dekat raja dengan sebaik-baik rumah dan bertetangga dengan tetangga yang baik. Demi Allah kami dalam keadaan demikian sampai suatu saat datang seseorang yang mengkudeta kekuasaannya. Demi Allah, kami tidak merasakan kesedihan yang lebih kesedihan pada saat itu. Kami khawatir jika orang itu mengalahkan Raja Najasyi maka akan datang orang yang tidak mengakui hak kami sebagaimana yang telah dilakukan Raja Najasyi. Maka Raja Najasyi menuju orang tersebut, sedang di antara keduanya terdapat sungai Nil. Kemudian para sahabat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berkata,
siapa di antara kita yang akan menuju ke tempat berkumpulnya kaum tersebut, kemudian memperoleh kabar untuk kita?" Maka Zubair bin Awam berkata, "Saya." Zubair bin Awam adalah orang paling muda umurnya. Mereka meniupkan kirbah untuknya, kemudian meletakkannya di dadanya, sehingga dia dapat berenang dengan menggunakan kirbah tersebut sampai di tepi sungai Nil yang menjadi tempat bertemunya kaum. Kami berdoa kepada Allah untuk Raja Najasyi agar dia dapat mengalahkan musuhnya dan dia tetap berdiri kokoh di atas kerajaannya dan mendapatkan kepercayaan dalam memimpin negerinya Habasyah. Semua itu kami lakukan, karena ketika kami berada di dekatnya kami mendapatkan tempat tinggal yang baik sampai kami menemui Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang berada di Makkah. Menurut Syu'aib al-Arnaud isnaduhu Hasan.